شر جريبة يكون خير لنا ولوالدينا مع الهدى وتنقر الموت عن دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجيسيد ولا دعنا جامعة لكل ناد صالحة وزيادة محمد بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الأحسان بالحمد لله القديم الأول باقي بلا حول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب في نصيبه والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإدراك من غني وواحد قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام السمر بفضله وأدره ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياءه فطان بالصدق والتبغيل إذن بحقهم من أعراض بغير نقص خفي بالمراد عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة ضد كل واجب بعض 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف بحق وغدانهم آدم هدى صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب داد شعيب وموسى واليسع الكبر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم داغ عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير وكذا عتيد مالك ورضوان تدا وأربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على فرقان على خير الملا وصحب الخليل والكليم بها كلام الحكم العليم مات به الرسول وحق التسليم والقبول إيمان نبي من أخير وجب كل ما كان به خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوعي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده ومنهم 3 من الذكور تبام قاسم وعبد الله والطيب وطير بدين لا يلقى أتاه
إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية إبراهيم من خديجة هم ستة فاخر بهم وليجا وأربع من الإناث تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة زهراء بعلها علي وابن أم سبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتبى عائشة وحفصة وسودة صبية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات ديدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فز صدق بدا صدق له وبالعروج الصدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيمة كأحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها معز بعد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بالدارين آمين. Kembali kepada Ar-Rahman. Dan apabila engkau membaca surah Fatihah itu bintangan ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani akan hambanya di dalam akhirat. Lalu orang terkena di akhirat itu ada nang ke surga, ada yang ke neraka. Nang disayangi Allah Ta'ala adalah nang di dalam surga. Nang kada disayang Allah yaitu masuk ke dalam neraka. Nah, jadi Rahman itu di dunia. Adapun Rahim itu sifat Allah di dalam surga. Nang 99 yang ditinggal Allah diserahkan kepada penghuni surga. Nah, lalu dengan nang 100% kasih sayang Allah di dalam negeri akhirat, yaitu dalam surga, disitulah namanya disebut dengan Jannatun Na'im, surga yang senantiasa tambah nikmat yang tidak berkurang melainkan bertambah. Kada ada syiddah, susah, kada ada khauf, takut lawan siapa-siapa, kada ada jual bisa, nyaman bang sudah. Maka dengan melihat Tuhan bersifat rahim, ingatkan olehmu di dalam hatimu akan beberapa banyak rahmatnya Allah itu akan dikau, supaya engkau harap akan dia serta engkau besarkan akan dia dengan katamu Maliki Yaumiddin. Jadi kita ini senantiasa melihat rahmat Tuhan ajalah. Orang yang paling tenang hidup suka memandang rahmatnya Allah. Mulai kita belum ada, kada pernah kita meminta diadakan sidin. Itu murni Tuhan sayang. Lalu setelah hadir kita ke dunia, diturunkan pulang rahmatnya dengan dilihat takkan matanya yang sebelumnya kada melihat, didengarkan telinganya sebelumnya kada mendengar, diulahkan kalimat di muntungnya dengan bisa bersusun berkata yang sebelumnya kada bisa berpandir, yang dulunya sebelumnya kada bisa memegang apa-apa sekarang bisa memegang, yang sebelumnya kada bisa makan apa-apa lalu dilajari makan sesuatu yang bermanfaat, sebelumnya kada bisa berjalan lalu dibisakan. Namanya itu rahmat Tuhan. Di dalam rahmat Tuhan itu termasuk adalah nikmat. Jadi nikmat itu ngarannya disebut nikmatul imdad. Nang sebelum jadi lalu ada ngarannya nikmatul ijad, nikmat diadakan, diciptakan kita. Kalau nikmatul imdad setelah ada lalu ditulungi pulang segala keperluan itu semua. Kalau dihitung in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, mun dihitung berapa pendengaran
berapa penglihatan, berapa kekuatan, berapa otak diulahakan harganya, berapa daya simpan di otak mahalnya, semuanya tuh kalau dihitung dengan harga la tuhsuha, kada kawa menjumlahkan berapa yo harganya, saking mahalnya nikmat Tuhan tersebut. Terjadi pulang nikmatul imdad tadi, nikmat nang nyaman-nyaman diunjuki, makanan, minuman, itu semuanya kalau dari Tuhan kada pernah dibayar. Minum pernah lah bayar, ambil di sungai berapa kuatnya minum. Benih ditanam lalu berbuah, nang membuahkan kan Tuhan. Pernahlah kita bayar lawan Tuhan? Kada pernah juga. Ngarannya nikmatul imdad berikutnya. Ada lagi nikmat itu lebih mahal daripada itu, tertolak dari kesusahan, ditolakkan daripada bala, ditolakkan daripada bencana. Itu ngarannya nikmatul daf'i, nikmat ditolak dari segala bala, musibah dan bencana. Nikmat yang mahal lagi nikmatus sihah, nikmat awak wagas. Nah, dijawab pulang dengan mun kamu menghitung nikmat Allah, kada kawa pulang menghitungnya, hasilnya apa yo yang terjadi. Lalu kita merasa bahwa orang yang paling banyak berjasa dengan kita Allah. Lalu merasa kita dengan pikiran sehat kita yang paling banyak berjasa adalah, nang paling baik lawan kita adalah Allah. Setelah itu lalu di dalam hati kita enggak ada orang yang paling baik kecuali Allah, maka lalu kita membesarkan kepada Allah. Nang lainnya baik juga tapi tidak sebaik dengan Allah. Kalau dihitung dengan baik Allah dengan nang lain pada Allah, ternyata kada ada lalu. Sebab nang lain pada Allah mau berbaik kepada kita dengan suruhan Tuhan juga, dengan perintah Tuhan juga. Hai fulan, kamu baik lawan si fulan. Hai fulan, berikan sesuatu kepada si fulan. Jadi nang si fulan itu menyampaikan kebaikan kepada Allah, kepada kita atas dasar kehendak Allah, bukan kehendak si hamba. Sebab si hamba kada diisi iradah, si hamba kada diisi kehendak. Lalu terbuka hati kita ingin berbuat baik kepada orang, itu adalah Allah menghendaki iradah, lalu hendak kita baik dengan orang. Nah, bagi orang yang ditunjuk Tuhan berbuat baik kepada orang, kebaikan Tuhan pulang lawan itu orang. Nah, lalu kita berbaik kepada orang tadi, Tuhan sedikit pun tidak mengambil faedah dengan kebaikan kita. Semuaan kebaikan yang kita lakukan, kebaikan kepada orang, kembalinya untuk kita. Jadi mundinya sudah melihat bahwasanya nang kebaikan itu kembalinya ke kita, maka ahli kebaikanlah orang itu sama dengannya. Inya kada hakun kada baik lawan orang. Kenapa? Sebab karena berbuat baik kepada orang untuk dirinya juga, bukan untuk orang. Kita misalnya memberi orang duit 100.000 lah kepada si fulan, lalu kan kita berbuat baik kepada seseorang, tapi kita bukan mengharap orang itu baik lawan kita, kita mencari kembalinya itu baik ke kita. Jadi dia pandang dengan cuman memberi 100.000 kepada orang, kembali kebaikannya lawan inya kina minimal 1 juta kali lah, 10 kali 100 1 juta. Kalau nang orang diberi pang inya tuh kebaikan Allah Ta'ala kepada dia, kita mengambil kebaikan dengan Tuhan. Lalu jangan memandang kepada orang yang kita beri, namun kita pandang berapa Tuhan baik dengan kita.
Contoh misalnya jalan Bina Belopak Bebanyuan, lalu kada nyaman dijajak, cariakan nai batu atau sirto lalu ditumpahi. Mun kita memandang dengan pandangan kepada makhluk, nyaman orang lewat situ. Tapi mun memandang balasan Allah kepada kita, nyaman aku kau berbuat baik kepada orang itu, kebaikannya kina Allah memberi aku kebaikan. Jadinya sibuk memandang kebaikan Allah yang dijanjikan kepada dia, bukan sibuk memandang inya baik dengan orang. Lalu dengan seberapa berbuat kebajikan, dia membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Dia bukan membesarkan makhluk, tapi dia membesarkan Allah Ta'ala dia sendiri. Kebanyakan kita lupa. Dengan kebaikan kita itu nyamani orang, padahal dengan kebaikan itu nyamani diri seorang. Iya kada? Kita yang banyak lupa, begitu kita memberi sesuatu kebaikan kepada orang, nyamani orang. Padahal begitu kita diberi Tuhan hidayah dan petunjuk, mampu berbuat baik kepada orang, menyamani diri kita seorang. Nah, lalu di situ dia sibuk mencintai Tuhan aja lagi, kadang mencintai dirinya sendiri dan kadang menyayangi kepada yang lain pada Tuhan, karena hatinya selalu memandang kepada af'al Tuhan aja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan sekadar biji sasawi atau halar nyamuk saja nang bagus, yarah, ujar Tuhan, ikam kadapat jangan luput dari pandangan kebaikanku, pasti kamu lihat kina kebaikanku lawan ikam. Jadi berbuat baiklah untuk Allah meliwat memperbaiki kepada hamba Allah yang lain. Kita berbuat baiklah kita kepada hamba Allah, tapi mengharap kebaikan Allah aja dengan kita, jangan mengharap kebaikan hamba itu kepada kita. Kalau kita mengharap kebaikan hamba kepada kita, ngarannya laluri ya. Kalau kita mengharap kebaikan Allah nang kembali perbuatan baik kita kepada kita, ngarannya ikhlas. Lalu memandang dia kawa berbuat baik kepada orang lain, bukan ia tetapi pertolongan dan hidayah Allah. Jadi ngarannya ikhlas, bukan ujub. Mun merasa aku yang baik dengan orang, lalu ngarannya ujub. Setilan hati ta, menyetil hati nang itu supaya jangan sampai gawian kita nang berhubung dengan makhluk yang lain menyebabkan Tuhan kita menyuruhkan ambil pahala ibadahmu kepada si fulan. Jangan. Amun inya membuat sesuatu kebaikan, ini karunia Allah, dan aku mengharap balasanmu ya Allah. Ujar Tuhan, siap, aku akan balas dengan janjiku, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mun nang jahat kita lakukan nang diarahkan kepada Allah, kembali juga kejahatan itu kepada kita. Mun nang bagus kita serahkan kepada Allah. Napa yun nang kada bagus diserahkan kepada Allah, bawa kap lawan duit haram. Bawa kap lawan duit haram, duit juntanan diwakapakan, kembalinya ke kita napa ya? Kejahatan itu bang. Jadi banyak-banyak melihat rahmat Tuhan lah, banyak-banyak melihat rahmat Tuhan. Mulai kita kada ada lalu ada,
kemudian setelah ada dibantu pulang dengan keberadaan segala-galanya, kemudian lalu ditolakkan pulang daripada bala, dijauhkan pulang daripada kekafiran, digolongkan kepada keimanan dan keislaman, dipelihara pulang daripada bid'ah dan syirik. Itu nikmat agama. Maka kita banyak benar melihat kebaikan Allah itu, kada kawa dinilai dengan apapun. Ternyata begitu sudah memaham dan melihat bahwa sayang Tuhan, nikmat Tuhan diberi kepada kita dengan bermacam-macam nikmat, maka lalu kita membesarkan lawan Allah, lalu kita mengagungkan lawan Allah jadinya, ya kan? Mengagungkan. Misalnya juga almarhum arwah guru nang desa kumpul aja Sidin Malajari, Sidin membagi kitabnya, belum bulikan diminumi kopi pulang oleh Sidin. Dilajari kitabnya, diunjuki, minum pulang sebelum bulik, dikopei. Seorang bebuku awak aja datang, duduk dan ngarakan pahami, diberi ilmu pulang nang ilmu itu, masya Allah, kada kawa dinilai pulang ilmu nang manfaat itu mendapat. Kelebihannya orang yang menuntut ilmu nang manfaat itu, coba dengarkan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilman nafi', siapa nang tulak duduk mencari ilmu yang manfaat, lah membukakan oleh malaikat akan halalnya dari berangkat sampai pulangnya. Artinya membukakan malaikat itu akan halalnya mulai tulak sampai bulik di dalam memohonkan ampun malaikat itu kepada kita. Ilmunya nang manfaat, ilmunya nang manfaat, kita tulak bakujol, maka mulai dari rumah sampai ke pengajian, dari pengajian bulik ke rumah, malaikat maurakan halal, itu bahasa madharnya. Namun bahasa yang sebenarnya, malaikat mintakan ampun, ampuni Fulan bin Fulan, ampuni Fulan bin Fulan, ampuni Fulan bin Fulan. Niatnya tulak menuntut ilmu, ilmunya nang dituntut manfaat dunia akhirat. Baistilah kita istighfar 1000 kali kada baca, tapi tulak aja, nah itu tulak mengaji aja, duduk sebentar, tuh apa malaikat mendoakan mulai berangkat sampai pulangnya. Ini nang niat tulak hendak menuntut ilmu, berarti bahasa nang itu berarti nang tulak hadirnya hendak menuntut ilmu adalah ada orang pengajarnya di manakah micik HP gawiannya ini tahu kada, memang bekerja di dalam majelis itu, mengatur itu, tapi orang ngajinya kada mengaji, nuntut ilmu lah ngarannya. Sama lewat orang jadi sponsor haji, sama tak. Mulai di sini diangkut jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, sampai ke Makkah orang disuruh hajinya boleh lagi. Orang aja nang dapat hajinya, sementara ini kada dapat tetel pak haji dan pak umrah, ya kan? Mantar aja. Nah, nang kayak itu tuh, nang kada ada niat pang hendak menuntut ilmu, maka kan likulli imri'in manawa, orang itu hendak nang dapat ilmu tuh nawa itu tasang dulu.
Setiap orang akan terhasilkan apa nawaitunya. Begitu dia dapat ilmu, Allah menyatakan di dalam firman-Nya, kelebihannya orang tersebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman ketimbang kafir tertinggi sudah. Dan lebih lagi sama-sama pada beriman lalu diberi ilmu. Nah, diberi ilmu itu diberikan darajat, sikat muannas salim jamak muannas salim, beberapa derajat. Ma bainad darajatain, antara dua derajat itu sab'amiati masih ratu sab'amiati amin, perjalanan 700 tahun. Antara dua derajat kali 500, jauh banget beda antara orang nang berniat hendak menuntut ilmu lawan nang tulak kadada nang niat apa-apa. Iya tuh lulus sekolah pesantren, iya kada kayak orang berilmu. Nah, memang kadada keinginannya mencari ilmu, nang ada rame-ramean tulak aja. Apalagi tulak menuntut ilmu, niatannya hendak bagak aja. Baju nang bepotongan nang dicari kesan nuntut ilmu, kendaraan nang harap nang dibawa kesan ilmu supaya bagak nih. Mun untuk mensyukuri kada apa-apa, mun untuk maagakakan diri tuh mulai di rumah tuh tulak kawannya lawan hantu dah. Kawan kiri kanannya hantu. Bukan malaikat nang maurakakan halarnya mendoakan, tetapi berangkatnya tuh dengan niat hendak bagak adalah nang kawannya itu kiri kanannya hantu. Mana malaikat nang mendoakan ampunan dosa? Kada ada. Jauh benar, ada ketahuan benar, tergantung orangnya punya nawaitu apa. Man hajara ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Muntulak menuju Allah dan Rasulnya, hijrahnya mendekati Allah dan Rasulnya. Lawan Allah dekat, lawan Rasulullah sayang. Wa man hajara ila dunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa nang tulak berangkat kepada dunia itu kan wanita, tahta dan harta. Hendak bagak tu dunia jua ngarannya, hendak beungah tu dunia jua ngarannya. Awim ra'atin atau tulaknya tu hendak mencari bini aja, fa hijratuhu ila dunya ila ma hajara ilaihi, maka dapat nang dia dapatnya tu dunia atau bibinian yang hendak dikawininya itu aja. Tapi martabat utul ilma darajat dapatlah. Diberi ilmu dengan 700 tahun perjalanan antara dua derajat kali 500, dapatlah. Kalau inya hijrahnya untuk dunia, kalau hijrahnya untuk perempuan yang dia incar, dapatlah ilmu kada dapat. Oleh sebab itu ilmu dituntut dengan bagus nawaitu. Kelebihan ilmu manfaat dapat derajatnya. Ini apabila ilmu yang dituntut manfaat pasti akan mendapat derajat. Ilmu yang dituntut manfaat pasti dia akan lebih apa ngarannya, lebih dapat rasa ringan di hati, lapang hati, kepingin hati hendak beribadat itu muncul. Karena dosa yang menghalangi berat hati beribadat gugur didoakan oleh malaikat. Ada lagi di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, orang yang mau bakalah diri
menggunakan waktu dan kesempatan hendak menuntut ilmunya nang manfaat. Napa yaitu Rasulullah bersabda, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizqihi. Orang menggunakan sisa umurnya gasan menuntut ilmu nang manfaat saja, maka rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi bentuk rezeki nang dijamin Tuhan itu nang mana? Rezeki kan banyak. Rezeki iman kah berkuat, rezeki ihsan kah berkuat, rezeki harta kah bertambah, rezeki macam-macam. Rezeki tertolak dari bala juga adalah rezeki lebih mahal daripada tumpukan harta. Kenapa? Sebab harta banyak mun orangnya garing, artinya manfaatlah harta. Mana hakunnya sehat lah, duit banyak, mana hakunnya. Coba kita asah otak, mana pengennya jadi orang sehat tapi garing, atau duit banyak ya nang awak sehat tapi kada berduit. Tapi ada juga duit saling banyakkan, orangnya garing, nil mampusnya jadi balong. Mana hakunnya ya dua tahun? Kira-kira ambil yang mana? Ambil duit banyakkah? Duit banyak mesti akan berkata, berapa je dokter bayar aku nak asal sembuhkan aku, je dokter siap sakalnya diobati harum mati selalu. Orang banyak berduit demi kesehatan berapapun akan dibayar, artinya mahal siap daripada duit. Nikmat sehat itu adalah daripada berkat jaminan orang yang talibul ilm, ya kah? Wa man talabal ilman nafi' khairun lahu min an tusalliya alfa raka'atin. Ini ilmu pulanglah. Kalau kita itu tulak menuntut ilmu, maka ilmunya itu nang manfaat. Tuhan balas pahalanya lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Ilmunya pang ilmu nang manfaat. Ulun pian yakinlah kitab Syairus Salikin ini Bidayatul Hidayah, anu kitab kalangan Imam Ghazali, diterjemahkan oleh Abdul Samad Palimbang dengan bahasa ngarani siden Syairus Salikin. Kira-kira pian yakinlah ilmu bermanfaat ini. Sebukuan yakin kada? Yakin kada? Nah, kalau yakin berapa hadis yang sudah kita sampaikan? Asal nawaitu aja, nawaitu niatnya tadi memang tujuan hendak mengambil ilmu nang manfaat. Di sini cara sembahyang beda dengan yang lain. Cara puasa jauh lebih hebat daripada yang lain keterangannya. Apalagi tentang akhlakul karimah di sini lebih dalam dan lebih indah perjalanan hidupnya dengan akhlak yang ada dibuat di dalam kitab sini. Nah, berarti ilmunya manfaat. Kalau kada terikuti sakalija, malaikat kada mendoakan ampunan, nang 1000 rakaat tidak diperoleh. Utul ilma darajat, ilmu nang akan diunjuk Tuhan beberapa derajat lebih tinggi kada akan diraih. Iyakah? Rizki tidak akan terjamin oleh Allah. Itu sekian banyaknya kelebihan orang yang bakujul tulak mau menuntut ilmu yang manfaat. Berarti ada ilmu nang kada manfaat, ya kada? Nah, ilmu nang manfaat mana bentuknya? Ilmu yang manfaat itu mana wujudnya? Disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin oleh Al-Imam Ghazali juga. Al-ilmun nafi' yurisu khasyatallah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Ilmu yang manfaat itu akan mewariskan hati ini bertambah takutan lawan Allah, baik sendiri ataupun di tengah orang banyak.
Jadi apabila ilmu itu mengarah kepada makin merasa banyak takut lawan Tuhan, merasa tapi wani lawan Tuhan, maka ilmu itu dituntut bermanfaat, akan mendatangkan derajat bagi si pemilik ilmu itu dengan tuh kada kawa dihitung, kada kawa dihitung. Yang kedua, alamat ilmu yang manfaat apa yuk? Yuzahiduka fid dunya wa yuraghibuka fil akhirah. Indikasi dan alamatnya ilmu yang manfaat, menzuhudkan hati dengan dunia, menggemarkan hati mengambil yang di akhirat. Artinya lawan dunia hati pina bahambar, lawan akhirat hati pina katuju banar. Ilmunya itu berbicara mengutamakan akhirat ketimbang dunia, ya, mengikuti firman Tuhan wal akhiratu khairun wa abqa. Namanya akhirat lebih afdal, lebih baik, dan tidak ada ujung kenikmatannya, kekal selama-lamanya. Dua, indikasinya alamat orang itu akan mendapat ilmu akhirat. Amun bamimpi lah, apabila kita mimpi mati, pajal orang ke dalam kubur itu kalau melihat dalam tafsir ru'ya adalah tafsir mimpi, alamat orang itu pacang banyak dapat ilmu akhirat. Bila pina rancak bamimpi mati, amun rancak kita mimpi di kampung hadangan, orang tu dasar hadangan juga, sebab hadangan ngapung hadangan biasa, ya kan. Tapi mun mimpi mati, mimpi kiamat, itu adalah ilmu akhirat banyak nang didapatnya. Insya Allah kalau dia menuntut ilmu akhirat, ilmu nang manfaat masuk banget. Pada alamat ilmu nang manfaat, menzuhudkan hati dengan dunia, menggembirakan hati dengan akhirat. Artinya mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Yang ketiga, keempat, alamat ilmu yang manfaat, yu'allimuka bi'uyubi nafsik. Ilmu nang itu menyambatiakan aibmu banyak, kejelekan dirimu banyak. Jadi munnya merasa banyak diri itu aib, kada baik, lalu hati itu rendah, kada pernah sombong. Bahasanya tuh katuju mengalah tak. Ilmu katuju mengalah kada balawanan. Kenapa? Sebab inya kad indah, hendak baharat-harat, sebab dirinya banyak dosa. Wa yu'arrifuka bi'uyubi nafsik, dan menahwakan kina ilmu itu lawan kamu bahwa dosa apa aib dirimu terlalu banyak. Itihi hati-hati itu masing-masing. Katujuh bersandal nang tinggi, itihi hati, jangan sandal nang diitihi, hati nang diitihi. Ti ikam napa gunanya bersandal tinggi? Ini kan jalan ke rumah guru ni banyak batunya, banyak lubangnya. Mun bersandal bertinggi-tinggi, lukupin kating kulup berjalan. Gitu aja dulu. Tapi jar si hati asa supan aku mun sandal uyuh, nah berarti berjalan hendak tulak hendak baagak. Ingat ka ikam anu nafsu, Tuhan tu menagur, la tamshi fil ardi marah, jangan hendak berjalan-jalan di atas bumi ku, tujar Tuhan pina balenggang-lenggok. Lalu merasa hati ditagur Tuhan, salah aku lawan Allah, membawa diri hendak baagak, muruk bajo
umat putar sekungan awak dicaramin muha itihi balakang itihi burit itihi dada diitihi semuanya diitihi. Lalu jar kawan sadang sudah jar sadang dulu jar supan aku kelihatan orang mun nang kada tampil seperti bintang film. Nah, lalu hendak bagak kadang-kadangnya tak hendak bakungah kada diri nito. Lalu ingatakan Tuhan menagur la tamshi fil ardi maraha, jangan hendak berjalan di atas bumi olehanku bina bagak-bagak, jangan. Tapi jadilah kamu dirimu tuh banyak dosa, banyak kesalahan, penuhlah dengan tunduk, apa harapan diampuni segala kesalahan itu. Kita ini dianjurkan berjalan di permukaan bumi dengan tadallul, hina diri, hina hati. Mun berjalan belingguk-lingguk, adalah malaikat kiri kanan mengawani. Ada malaikat nang sebelah kiri mencatati, nang sebelah kanan guring. Iya kada. Terus nang kiri kanan pang di bawah sini siapa? Iblis. Senangnya apa ya? Sombong. Iblis abah wastakbar. Gawian iblis itu nya kada mau masih suruhan Tuhan dan dirinya merasa hebat pada orang lain. Nah, inya mengawani siapa? Mengawani nang sama-sama kawannya. Ilmu yang manfaat dituntut lah. Ilmu yang manfaat dituntut mewariskan hati takutan lawan Allah. Lawas mengaji makin bertambah takutan lawan Allah. Mun bangaji rajinan tapi bertambah wani lawan Allah. Ngarannya ilmu nang dituntut kada manfaat atau niat tulak mengaji kada ada niat untuk cari ilmu. Sudah dari awal niatnya hendak baagak. Niatnya sudah lain pada nang lain. Pada nang disuruh, ya kah? Nah itu lalu kada kuliah. Iya jar almarhum arwah guru. Mun inya kada ada lalu niatnya hendak mencari ilmu sekolah tuntung pesantren tetap kayak kada beilmu. Tapi kalau dia memang gigih untuk mencari ilmu, aku supaya dapat ilmu, kada sawat tuntung sekolah. Iya ilmunya berberkah banget, ilmunya manfaat banget. Padahal kada tuntung sekolah. Mengaji satu mataja tang pina bisa aja dengan memahami agama sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya jadi apa? Jadi orang alim juga. Lalu keberkahan ilmu itu pulanglah keberkahan ilmu dengan adab, dengan adab. Yang keempat, alamatnya orang yang menuntut ilmu itu nang manfaat ilmunya, yaitu dengan ilmu tadi menggemerkan hatinya ibadah kepada Allah, menggemerkan hatinya hendak memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu ilmunya manfaat. Muntulah bulik gemar ibadah kada ada, tolak bulik hati tambah takut lawan Allah kada ada, bolak bulik tahu diri jangan jahat kada ada juga, asap aharatnya aja ada. Ilmunya itu berarti la yanfa,
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau dari ilmu yang kada bermanfaat, dari hati yang tidak pernah takut dengan Allah, dari doa yang tidak pernah diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Minta hindari dari itu. Nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah. Nah, lihat rahmat Tuhan, banyak rahmat. Di dalam rahmat itu ada nikmat. Menghitung nikmat aja sudah luar biasa, apalagi di dalamnya itu nang garis luarnya, garis besarnya rahmat. Makin nanya nikmat ya kada kau dihitung. Kan setiap orang dapat rahmat, diberi Tuhan nikmat. Nikmat itu nikmat, tetapi setiap nikmat belum tentu rahmat. Rahmat di dalamnya ada nikmat, setiap nikmat belum tentu rahmat, karena rahmat itu lebih umum. Nikmatnya kada kau dihitung, buktinya Tuhan sayang sudah. Lalu kita disuruh memandang senantiasa sidin sayang benar lawan kita. Nah, itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali Tuhan berkata, aku sayang lawan nyawa. Alhamdulillahirabbil alamin terhalat. Disambung pulang dengan Ar-Rahmanirrahim. Dua kali, aku sayang lawan ikam. Jadi tidak ada dalam pandangan hati kita orang yang paling sayang dengan kita kecuali Allah. Mun sudah bahwa Tuhan yang paling baik dengan kita, Tuhan yang paling sayang dengan kita, kita mesti mengagungkan dan membesarkan kepada orang yang sayang dengan kita. Kalau orang yang sayang dengan kita, orang baik dengan kita, lalu kita tidak bisa membesarkan kepada orang tersebut, ada apa hati kita? Yang menjadi pertanyaan, ada apa hati kita? Begitu baiknya orang dengan kita, begitu sayangnya orang dengan kita, toh hati kita tidak sayang dan tidak bangga, tidak mengagungkan kepada orang. Yang dipertanyakan bukan Allah tidak sayang, namun hati kita ada apa sebenarnya? Berarti hati kita kada beres. Lalu di situ hati berobat. Kemana berobatnya? Amun ke kitab ngarannya kitab penawar bagi hati. Amun ke ilmu yang mengikuti ilmu pengajian yang mengarah kepada supaya tahu diri awak ini atas karya dari orang yang sayang ke lawan kita atau atas orang yang benci lawan kita kah? Jawabannya wajib kita menilai ini adalah kita terwujud ke dan terhidupkan sampai sekarang dengan sebab kasih sayang Allah dan kita. Jaka inya kada sayang lawan kita lah, imbah diparanakakan semalam tunah, lalu bawa kuitan ke dapur pemasak. Kalapasan sidin tadi dapur, kalapasan sidin mengikuti. Ada, tapi begitu sayangnya Allah dengan kita, tapi zahirnya kuitan pengnang sayang, namun pada hakikatnya sayang Tuhan dengan kita. Mama ini hakun aja napakai kan nyamuk tunggal ikungan, padahal sidin kanyamukan kada tatapak nang nyamuk di sidin. Saking sayangnya Allah dengan kita, nyamuk sikung jadi jaga ya kan. Batu dibuat dalam tangguk, pulang tangguknya pulang diputar kalau kehilir. Bahari kada ada pangnang besin nang kayawihin nih. Tangguk itu gin lumayan sudah. Ini nang ada dengan Tuhan punya manusia dalam tangguk sebelah nang ada nang dalam ayunan weh ini kada ada. Ya kalau nang 50 tahun ke atas bukan tangguk sebelah nih. Itu gin hebat ulahan pihaum barangnya.
Nah, sayangnya Tuhan sampai besar begini, siapa yang sayang memelihara? Kalau sekadar kuitan kita saja yang memelihara nggak sanggup seperti ini kita sampai begini besarnya. Tapi kalau Allah Ta'ala yang menjaga, Masya Allah. Ihsanakal qadim, ya qadim al-ihsan, ya kan? Dari dulu sampai sekarang sidin sayang dan baik lawan kita. Agung hati lawan Allah. Ini camkan banget nih. Rasanya hati ini rasa hancur melihat kebaikan Allah. Rasanya hati ini rasa kecut kecil kalau melihat luasnya rahmat Allah terhadap diri kita. Asa sasak bernapas, asa sasak berhinak karena sebab melihat rahmatnya Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sayangnya Tuhan tuh nah, tang diulahkan sepeda motor satangnya, lalu ada lubang di bari otak bisa meleong, iya kah? Mun Tuhan kadang bari otak maranjah kada, maranjah, merem kada, ada. Tapi karena Tuhan menyayangi kita, dilajari menjajak rem, dilajari memutar, iya kah? Itu semuanya rahmat Tuhan. Kita ini jahil, yang alim cuman Allah. Lalu yang bisa mengatur kita kalau kelir Allah Ta'ala. Nang kita bisa tuh Tuhan menginjami ilmu sebentar saja. Namun hakikatnya kita bungul semua. Seandainya ilmu itu tidak ditaruh ke dalam diri kita, kita kada bisa menyetang sepeda motor, kada bisa membilok lobak, kada bisa merem, kada bisa menyalakan lampu, ya kada. Tapi karena diberi ilmunya, tapi ilmunya lain ilmu kita, lalu kita terpelihara dengan ilmunya tadi dari sesuatu yang memudaratakan lawan kita. Apa yang kita ucap alhamdulillah, apa yang kita sebut pian, ternyata yang selalu menjaga diri ini lailan wa nahar, baik siang ataupun malam. Pandang rahmat Tuhan senantiasa, lalu timbul hati pian orang yang paling hebat, pian orang yang paling berjasa dengan kami, pian orang yang paling menjaga diri kami, pian orang yang paling penuh perhatian dengan kami. Makanya kami tidak akan bisa mengalahkan orang selain daripada Engkau yang paling hebat. Lalu kina kiamat terjadi. Di dunia pun kita juga sudah mengakui. Lanjutkan dengan katamu Maliki Yaumiddin, yakni Tuhan yang memerintah pada hari kiamat daripada huru-hara hari kiamat dan balasannya dan hisabnya. Kina sidin bulang batata, awalnya begini, kiamat terjadi, lalu mati semua makhluk, gunung terbang seperti habuk, lautan tertutup karena nang namanya gunung tumpah ke laut, nang di laut meluap ke darat, dikeringkan menjadi tanah yang rata, terhampar kemudian digulung. Ditiup lagi sangkakala yang kedua, timbullah makhluk itu oleh malaikat Israfil, kembali roh masing-masing kepada jasad yang hancur-hancur. Tulang nang sudah kada ada lagi, daging kada ada lagi, ada nang awaknya di dalam perut ikan, ada nang awaknya di dalam perut serigala, ada yang awaknya di dalam harimau, ada yang awaknya di dalam bermacam-macam anu nang terbuat di pesawat Lion Air, gugur ke laut makannya oleh iwak. Nah, iwaknya pulang dimakan oleh kita. Oh itu, iya kah kemana-mana kan daging kita tadi. Tapi begitu ditiup akan terompet yang kedua, berkumpul semua itu tubuh-tubuh kita di mana letaknya kemarin. Nah itu. Jadi biar aja pesawat Lion Air gugur, ada iwak pada memakan padanya juga. Ini kada hakun kada nukar pada makan daging manusia aja. Halal lah makan daging manusia. Manusianya bekong dimakan halal lah. Anu kada halal ya kalau mun misalnya nang dagingnya pang dimakan iwak, kita memakan daging manusia kan makan daging iwak kah? Daging iwak
jadi artinya halal. Cuman daripada nang penggairan karena mengikuti perasaan bukan mengikuti dengan hukum Tuhan, lalu banyak terbawa perasaan yang bukan-bukan. Orang yang suka dengan mengikuti perasaan mudah diperbalik-balikkan oleh syaitan. Terlalu suka mengikuti perasaan yang tidak mengikuti dengan hukum Al-Quran dan hadis, ini orang mudah dibunikakan oleh syaitan. Kenapa? Sebab inya berkata musiah, inya berkata luko. Idh qala law, di saat kita itu berkata musiah, jikalau kita sering berkata luko, dakhala syaitan, dalam hati masuk hantu. Mengamalkan luko lawan jikalau, lawan musiah. Sudah kalau inya iwak kayak, iya kah? Mau menang kakak itu aja gair. Bahari ulun mau ditamben itu mau unjun lundo tahu lundo lain sanggiringan. Lundo bila dibalah parutnya ada tahi satingil. Tapi nangaran kada ada lagi nang lain batata kepalanya pais. Dalam permintaan rata-rata ada tahi. Memang lundo makanannya tahi, tapi kita makan tahi kan makan lundo kah? Mahir penggairan lalu mengikuti perasaan, syaitan mudah menjadi boneka bagi dirinya karena terlalu berlebihan mengikuti perasaan. Udah lundu aja udah makan tahi kada lundu karundu kali tahu jen apa ngaranna nang ieu teh iwak napa lagi teh nang gonal parutan kayak hiu. Nah, iwak hiu lah, riuk lah ya, riuk buka jarutnya, ya kah? Mesti ada hiu, ya kah? Hiu itu bang di dalamnya. Kalau pian pulang hendak mau mengamalkan penggairan itu, pian kada makan bawang putih, bawang habang. Pupuknya orang menanam itu bawang, tahi, tahu lah. Tahi sapi kada payu banyak kada menggunakan tahi nang dalam wisi nang digunakannya gasan wanita. Makanya mun memandang pada awalnya ia kada makan tepang bawang ya, tapi justru bawang yang paling nyaman ya kah? Terlalu pintar mikirkan yang belum tenang sudah terjadi ya. Kalau orang pikirkan hukum Tuhan ini air tahirun mutahhirun li ghairih, ini banyu sudah dihukumakan suci dan mensucikan orang lain, sudah biar tahi dusun kiri kanannya berlaluan gak ada apa-apa, sebab airnya sudah tahirun suci lagi mensucikan ya kalau. Nah itu padahal kan mun menghitung tahi laluan banyu tahi ya semuanya di sungai itu kada ada banyu nang bujur, tapi sudah banyu sungai itu dihukumakan oleh Allah Ta'ala, yang menghukum Allah Ta'ala dengan tahirun mutahhir, suci mensucikan, kada perlu lagi gair. Ada orang nang juga sudah mengatakan apabila ada harta warisan lalu oleh sebagian keluarganya ada yang berkata warisan itu diwaris haram, kada diwaris haram, luput. Sebenarnya itu warisan yang sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala kepada setiap orang yang karena target jadi waris. Jadi Allah sudah menghalalkan, Allah sudah menyatakan itu halal untuk warisan bagi kamu. Namun yang kada nang berurusan siapa? Nang meninggal waris ini kalau harta yang haram dia yang tanggung urusannya di akhirat. Kalau harta yang haram dia yang akan menyandang hisabnya di akhirat. Makanya yang paling afdal ditinggal kepada keluarga dan anak ilmu, bukan warisan harta. Orang perang antara muslim dengan kafir, lalu terjadi kekalahan si kafir karena muslim dimenangkan oleh Allah. Harta si kafir diambil kada? Bininya si kafir diambil kada? Diambil.
Anaknya nang bibinya diambil kada oleh si muslim, diambil, dijadikan bini boleh, dijadikan hamba boleh. Kalau orang kafir ingin mengambil, bayar. Apabila kada bayar, kada ada harapan dapat bini, kada ada harapan dapat anak. Hukumnya itu namanya ghanimah. Itu rampasan, tapi Allah halalkan. Tidak ada harta yang paling halal kecuali harta ghanimah. Kenapa dia paling halal? Karena Tuhan yang menghalalkan. Mun dipikir secara logika kita nang kada sampai berpikir, apa harta rampasan itu halal dia? Padahal itu yang paling halal. Kalau Tuhan ikut berbicara dengan ahlal tulak, aku halalkan sudah bagi itu yang paling halal sudah, iya kah? Nah, tapi kalau Tuhan tidak berbicara akan kehalalannya, misalnya rambutan orang, ya kada berbuah, lalu kacar liur mutikai, ini buah Allah Ta'ala juga yang menumbuhkannya, yang membuahkan juga Allah Ta'ala juga. Jadi aku mengambil ampun hak Allah Ta'ala juga. Kapan Tuhan berkata begitu? Adakah dalil Al-Quran yang menghalalkan mengambil ampun orang? Kada ada, berarti tetap haram. Nah, kecuali Tuhan bikin hukum dengan pendapat ulama, rambutan itu pasti palahatan, sabalah takatanah orang, sabalahnya takatanah orang. Nang takatanah orang nih rambutan siapa? Nang takatanah seorang itu rambutan siapa? Ayo jawab. Nina di palatan bertanam rambutan di palatan, lalu berbuah separuhnya di tanah orang banyak, separuhnya di tanah seorang. Jadi nang takatanah seorang tadi rambutan siapa? Nang takatanah orang tadi rambutan siapa? Lalu nang berbicara arwah datu nanam. Arwah datu nang menanam bujur kah? Bujur kah? Jadi ngaranya ampun arwah dah. Iya kah? Kada. Arwah datu nang salah, jangan arwah datu yang nanam, jangan arwah datu yang salah. Di mana salahnya? Menanam rambutan di palahatan. Sudah tahu rambutan itu cagarnya kemana? Nyabelalah. Paham jagala tak? Paham jagala tak siapa ampunnya? Paham jagala? Paham itu. Hukumnya kayak itu. Mun mintu pang bisi ayam, lalu sasat ke rumah orang, ampun ayam siapa? Ayam bisi 30 hikung, 10 sasat ke rumah orang, behin talu di kalembu orang pulang. Neta, ayam siapa neta? Ujar ampun rumah, ampun koja ampun rumah, wayah apa sarung mompane. Ujar ampun hayam, hayam kok nampak ada baharong. Nah itu. Jadi jawabannya, mun sama pada bahayam, baririla, itu aja sudah. Munnya bahira. Bahiraan Tepang sudah juga ya kalau Tepang sudah. Jadi kiamat terjadi, ditiup sangkakala yang kedua, roh ini dikembalikan kepada masing-masing tubuh yang sudah hancur dan tidak ada bendanya lagi. Namun Tuhan mengembalikan yang sudah ada untuk disempurnakan lebih mudah ketimbang menjadikan yang belum ada. Iya kah? Maulah motor lawan membaiki motor mana nyamannya? Nang maulah itu kan ada bahannya, terpaksa kita mencari dan mengumpulkan bahannya. Kalau membaiki motor nang rusak, tanya man ada aja nang dibaiki kawa ya kalau nang kada patut lalu diganti. Jadi bagi Tuhan untuk mengembalikan roh kepada jasad yang sudah hancur lebih gampang ketimbang menciptakan. Tapi lawan Tuhan kada ada yang susah. Semuanya dengan kalimat kun jadi fayakun maka akan jadi. Timbullah kepala ini pas pepintangan leher seberataan dari permukaan tanah kita.
Timbul. Muka ini kepala ini seberatan timbul dari permukaan tanah. Gunungnya sudah hancur, rumahnya bangunannya sudah hancur semua, jadi tanah helix timbul. Nah itu. Dan di mana kayak di bawah rumah ini mungkin ada aja kuburan bahari juga. Ya kuburan siapa kah ada tahu. Jadi ada orang banyak berpendapat, orang kada boleh menjaki kuburan rumah di atas apa? Kuburan di atas mancak rumah di atas kuburan ya kalau mun kuburannya ada. Mun kuburannya kada ada kan? Baharinya boleh nyoba diadam di kuburan tuh ibu bahari jam mana adem tahu lo kita. Kada tahu kina sudah. Lawan munnya kuburannya ada kada boleh. Tapi kuburannya kalau enggak ada sama sekali kita tajaki salahkah? Kada salah tapi tersalah saja. Karena memang kada tahu, ya kan? Lawan kuburan itu boleh aja dikuburi di atas kubur kalau sudah yakin jasadnya sudah hancur. Jadi al-kahfa kuburan itu untuk sekampung 2 burungan gin cukup. 2 burungan cukup aja. Apabila dikuburkan diyakini itu jasadnya sudah hancur, kuburkan mayat yang lain boleh. Makanya di makbarah pakuburan, tempat kuburan umum itu haram dibangun atasnya dengan bermacam-macam bangunan. Kenapa? Sebab kalau dibangun atasnya maka nang tadu dia nak berkubur susah. Karena hibak sudah lawan bangunan di atasnya. Kita ini baharatan nang baparnya. Ana pangadata dapur kuburan, ya kah? Betulisan na pulang bangaran si anu bin wafatnya tanggal anu. Orang nang katujuh membacai nama nang dia di pakuburan mewarisi pakir. Jadi yang katujuh membacain nang kakak itu doa kemudian selamat saja sini kuburan seberatan mau katujuh ini kada seberatan di si anu saben hari membacain yang itu aja. Kada kau baca lagi. Nah setelah kepala di atas tanah semua, Allah lalu berkata, kemana Tuhan yang paling memusatkan perkataan kepada para raja? Para raja nang diangkat menjadi penguasa dunia. Lalu Tuhan berkata kepada semua raja, ayyuhal muluk, hai raja, hai presiden, hai perdana menteri, limanil mulkul yaum, siapa hari ini yang jadi raja? Katanya Allah. Nang waktu kau jadi raja seolah-olah jadi Tuhan. Waktu kamu jadi raja sekehendakmu rakyat. Waktu kau jadi raja enggak kenal dengan masyarakat. Yang penting seorang dianggap satu penguasa dan seolah-olah menjadi Tuhan di atas permukaan bumi. Sekarang katanya Allah sudah nang kepalamu ditimbulkan cuma sekadar kepala. Limanul mulkul yaum, siapa sekarang yang jadi raja? Aku atau kau? Ayo bara raja. Ini baru jadi RT kada mau lagi di kiau nang sisi. Baru Pak RT aja. Pak RT, bu himbong banget. Mun di kiau, dol kemana? Aku lain lagi andul RT pulang mau ini aja. Itu nang sudah kepala tuh nang timbul pada apa ngarannya? Pada tanah nang kepala ni jenah. Tuhan akan teriak ayyuhal muluk limanil mulkul yaum, siapa sekarang yang jadi raja? Kau atau aku? Siapa yang jadi presiden sekarang? Kau atau aku? Anyar tahu anta malikuna wa nahnu abiduk. Kau ya Allah yang raja kami dan kami adalah hamba Engkau. Tapi dulu kau jadi Tuhan, bukan jadi hamba. Jadi orang yang penguasa yang paling terhina di hari kiamat nanti apabila dia mengakui dirinya menjadi Tuhan seperti Tuhan, jadi raja seperti Tuhan. Kemudian maka engkau ikhlasakan hatimu semata-mata ibadatmu itu karena Allah. Mun sudah seorang itu seapapun pangkat jabatan tetap hamba juga.
perempuan setinggi apapun punya karir yang tinggi tetap hamba juga. Jadi ikhlasakan, bulatakan, barasihakan hatimu semata-mata ibadatmu, bagawinya kamu itu karena Allah Ta'ala, tiada karena yang lainnya. Dengan katamu iyyaka na'budu, kami lawan kau ya Allah memperhamba diri. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, pian nang rajanya, pian nang presidennya, pian pemerintah utamanya, maka kami jadi orang yang mengabdi kepada Engkau dengan kalimat iyyaka na'budu. Artinya akan dikau kami menyembah dan kami tiada beribadat kepada yang lain daripadamu ya Allah. Bahasanya orang baca Fatihah indah banget, dengan mengakui Tuhan itu adalah Raja. Aku hambamu, ingatakan nang diisi jabatan, ingatakan nang diisi kekuasaan, camkan nang mempunyai tanggung jawab dengan rakyatnya. Di mana kita memposisikan diri, makin diangkat menjadi penguasa, makin merasa dikuasai oleh Tuhannya. Makin tinggi jabatan yang dia pegang, makin rendah hatinya di hadapan Tuhannya. Itu alamat raja yang selamat. Tapi kalau raja nang bungul dengan agama, mesti akan menjadi Fir'aun pada akhirnya. Iya kan? Mesti akan menjadi Fir'aun pada akhirnya. Mun hendak menjadi Fir'aun, lihat mumi Fir'aun di sana. Lihat mumi Fir'aun di sana. Allah lanjur si Fir'aun itu dengan keberadaannya di dunia dengan firman Tuhan, al-yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau di dunia ini dengan utuh tubuhmu, walinaj'alakal ayatan liman khalfaka, tapi kami jadikan kamu itu untuk menjadi tanda kekuasaan kami untuk orang-orang terkebelakang daripada engkau wahai Fir'aun. Memang yang menghendaki jasad Fir'aun itu sampai sekarang ada, memang Allah yang ampun perbuatan. Untuk apa? Linaj'alaka linnasi liman khalfaka ayah, supaya jadi kejadian dirimu kada hancur itu menjadi tanda bahwa kau jadi Tuhan jiun jua. Ada pulang nang ke bawahnya 12 momi. Itu kurang nyerupai Fir'aun pang, jadi diabadiakan juga tubuhnya lah. Caranya Tuhan sediakan balsamnya, tang ada aja alat untuk menghilang apa ngaranya supaya jangan hancur tadi, sehingga dibalsam sampai berapa ribu tahun sudah Fir'aun itu sampai sekarang masih ada. Nang mengadakan balsamnya Tuhan juga. Adanya si Fir'aun itu pang bisa berbalsam seorang. Nah itu. Kemudian maka engkau berlepas daripada perbuatanmu serta engkau serahkan sekaliannya itu kepada Allah dengan katamu wa iyyaka nasta'in. Mun sudah kita Tuhan Raja, kita jadi hambanya. Lalu mun sudah kita jadi hambanya, kita kada kawan apa-apa napa jar raja. Lalu ujungnya iyyaka nasta'in, Tuhan tolong kami. Nang paling kita harap pertolongan dengan Allah napa yo? Yaitu kuat iman dan taat kepada Allah. Karena itu yang bernilai besar nantinya setelah kita meninggal. Inggan situ judullah. Kemudian maka kau berlepas. Dan dia tunggal dikitan tapi bariket daripada banyak cuma tertumpah juga, ya kan? Nah itu ujar udah lagi bini biar jarang tapi jadi ya kalau daripada seban malam parai juga ya kan. Nah itu mudah-mudahan kita sabarataan
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, yang menghasilkan hati kita tambah takut kepada Allah, menjauhkan kita perasaan merasa sok pintar dan merasa kita jadi orang hina, kemudian menjadikan diri kita menjadi orang yang selalu lemah, yang kekuatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah wariskan ilmu yang kita tuntut untuk mengenalkan diri kita banyak dosa dan banyak kesalahan, dan untuk ditahukan bahwa kita ini adalah mencintai dunia akan tertipu, mencintai akhirat itu akan bermanfaat untuk dunia sampai akhirat. Sebab kalau kita mengajar akhirat, dunia tidak akan tertinggal, tetapi kalau kita mengajar dunia, akhirat akan tinggal, tidak akan menjadi milik kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين إلى روح حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلام عليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة وتابعين وتابعين سمين وزوال إلى روح مشايخنا ومعلمين وسوسا سيدنا زين وعلمنا زمنا
خصوصا لروح من كتب اسمه بهذا الأمر أن الله ربهم يرحمه وأن الله قد شمل الرحمة والعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل رسول بل وصوب من قرأنا وما فعلنا من أنواع الخيرات هدية واصلة ورحمة نازلة مقدمة ونودي إلى حضرة أبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وعلى كل أصحاب القرآن ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسبب مثل بذلك مع مزيد برك وسان إلى مشايخنا وعلينا وسوسنا سيدنا روح حديثين كيزين يغني بن عبد الغني حجي حسنان بن حجي دامان حجي اسم الله بن توكاجي حجي مسني بن تادل حجي محمد أرشد بن حجي حسنان وإلى روح حجي النور حميدة بن حجي حسنان وإلى روح سيدي زلبا بن إنسان الحق Wailaru idatun ini bin bulan wailaru Haji Muhammad Ishaq bin Haji Abdul Qadir Haji Nur Najmi bin Haji Muhammad Ishaq Haji Nur Aina bin Haji Amir Hamzah Haji Syarkawi bin Ardi wailaruhi Iva Agustina bin Haji Guslian Syah wailaruhi Darsi bin Aryasidi Rukama bin Ahmad Wardani bin Darsi Haji Mawardi bin Darsi wailaru Haji Abdul Zaman bin Haji Hasan wailaruhi Sampurna bin Antung wailaruhi Haji Aisyah bin Jailani Jarai bin Ibak Aliansa bin Bakri Bambang bin Idwin Datunini bin Bulan Wailari Satar binti Mataib Abdul Ghafar bin Mataib Basariyah bin Matarsad Majariyah binti Abdullah Asba bin Idris Abdiyah binti Abdul Ghafar Sahlan bin Abdul Ghafar Sifinat binti Sijab Datunini bin Bulan Wailari Nullina binti Haji Nafiyah Haji Masfah binti Basabran Wailaruhi Muhammad Sunni bin Ismail Sarani bin Sagir Aluh Ambun binti Jalil Jadid Wailaruhi Masrun bin Si'ab Sawiyah bin Abdullah Silis bin Sasi Sidi Jariyah binti Antung Siti Nurani binti Haji Maslan Aisyah binti Muhammad Nawawi Lisnawati binti Muhammad Nawawi Haji Salimi bin Sibut Haji Osman bin Sibut Jaliha binti Haji Abdul Wahab Haji Fatimah binti Haji Jahri bin Osman Haji Mukminah binti Zaid Marduli bin Abdul Manaf Latifah binti Kamisu Tamirah binti Kamisu Basiran bin Kamisu Haji Sartina binti Marduli Jasmi binti Fulan Haji Arbas bin Siyin Haji Muhayya bin Hamid Masdad bin Jiman Haji Alu bin Hamid Alu Hanifah binti Haji Daud bin Mastur binti Manaf Nur Jubaidah binti Juhri bin Abdul binti Matahir Masrah binti Sulaiman Syahran bin Hamzah Abdul Salam bin Hamzah Salabiyah binti Ahmad Mainah binti Abdul Samad Wailaru Subhan bin Haji bin Hirman Hajjah Juraidah binti Irman Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa bigakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum mubratan min habratin niran Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'atib rahahum Allahumma anzil rahmatan mawbrata wa syabada alaihim Allahumma
وأعتقهم من النار وادخلهم الجنة يا رب العالمين ثم إلى أرواح جميعا قبول المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجدنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا وأولادنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل سنتهم وكفر سيئاتهم وأعتقهم من النار وادخلهم الجنة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.